Good evening and welcome to everyone. Yes, here we are waiting for give you the tips and tricks demo slam. This is our APAC monthly event. So let me introduce my fellow presenters, Cikgu Nagalingam, ALAGENDRAN, and also Cikgu Karthik, MAREY. Okay, so what are we waiting for? Let's go through with the tips and trick demo slam by me, Cikgu PREMALATHA SELVARAJ. Let's start with Google Form. Here we go. All right, for the first tips, for the first tips, so we're going to give you about the Google Form. So so before I start, I think I can hear the echo. Okay. So far, I think okay for now. All right, so let's get started with Google Form. Okay, the very first tip for the Google Form is, so we're going to open the Google Form. So how are we going to open the Google Form? So what you're going to do is go and type forms.new. All right, so when you type the forms.new, it will open a new form. Okay. Right. Okay, so this is in 100% screen. So this is how we're going to open a new form. So let's start with the next tips. Just now I give you a tips on how to start a form, how to open a new form. All right. So the next thing is to do the settings. All right. To do the settings, the first thing we do is we want to collect email, right? We want to collect the email automatically. So what we do is we go to the settings and just scroll down, go to the default, form default, and click on to the collect email addresses by default. Okay, why we are doing here? Why we are on the collect email addresses by default here instead of here? The responses. Okay, when we usually do on the collect email addresses here, right? But when you on the default email addresses here, when you open the every form, so it will automatically in default options that it will in a collect email addresses. Okay, so let's check. So here it's already in email. The email is settings to collect the emails automatically. Okay, let's say I open a new form, says forms.new, as I say before. So you can see the emails are already here. The settings are default. All right. So the next one will be, we go to the settings, we go to the default settings, and this time we're going to set the questions default. That is setting applied to all new questions that make questions required by default. Okay, what are we going to do is make questions required by default. Okay, when we open a form, so you can see the required is we need to on by ourselves. All right, so when we set the settings like this, so when I go to the new forms, forms.new, okay, so now you can see here that the required is made by default. All right, so when I add a new questions, you can see all the questions comes with required statement, because normally we do the forms with the required statements. In case we just don't want in some of the questions only, right? So we just make it like we just off the required button. All right, so I think this is the second tips. And so we continue with our forms here. The first thing, all right, we go with this form and this. So we are collecting email and we have questions with the required statement here. Even though I off this, when I add a new questions, the questions come with required on statement. It comes by default. Okay, so you can save your time
by set the form, go to the settings and make it the default settings so that each and every email will automatically collect email and the questions comes with the required on. All right, so now we can go for the questions. As usual, we will ask for the name, right? So when I when I type the name here, so it automatically change for the short answer, and I want to add a description like type in capital letters. Okay, so I want to type in capital letters, and then of course I want to add the response validation. Okay, I want to add response validation where I want to make sure the form, the participants should type their name in capital letters only. Okay, so I want to make sure them to type in capital letters. So I want to add the response validation, a regular expression for the response validation. Okay, normally we collect, we make a quiz and we collect names, and we do webinars like this, and we collect their names for the cert. For the cert purpose, so we need their name in capital letters. Okay, we need their name in a capital letters so that it's easier for us to generate the form. Okay, so to make their name in capital letters, we need a formula. Okay, we need a formula for the regular expressions. So normally for the students, students themselves, they just type as they wish, you know. Sometimes they just type in small letters, sentence letters. Sometimes only they types in capital letters. So we want to make sure them to type all in capital letters. So we need a formula for this. Okay, so I just add a formula for so that I want to collect their name in capital letters, and here custom error, so that I want ask them to type in capital letters. So I just copied the description and I just paste it here. All right. So when we set like this, okay, we can see here, okay, type in capital letters. So what I want to type is, I just want to type my name. Okay. So you can see when you go to the next, okay, what happened here? So we want to check back the thing. All right. Okay, so here, okay, there is a space. So I want to go and check again this. Okay, let's type my name. Okay. So in this case, we can ask them to type their full name. Okay, let's say with their father's name. I type my name here, even though I type the slash, okay, but still can. Okay, we make it like we need the full name. We need their full name, right? So you can get the student's full name here with the formula that I gave you here. All right. There are, as we know, there are some names comes with the symbols, you know. For example, I type Elias. Okay. So this one also can be included in this formula, so that we can get their names with full names with all in capital letters, even though if their names comes with the symbols or anything. All right, but there is no small letters. Okay. See, you can see there is an error when I type in small letters. So this is another tips for you to make it your form, to make your responses. You can get the responses, get their name, all their names in capital letters, so that you can generate their form so nicely and so tidy. All right. So the next will be our questions. Of course, we want to ask for the IC number. IC number, identity card number from the participants.
So when we type the IC number, it will automatically go to the short answer. And as usual, I want to add the description. I want them to type their excuse me. I want them to type their IC number with the correct format. For example, so all our IC number will be like this, right? Okay. So for this also, I'm going to add response validations. Okay, the response validations, okay, I'm going to share you here the response validations, and it should be the regular expressions and the contents. So here I'm going to paste the formula which is shows that I want the format like this. Okay, I want the IC number format exactly like this. So I want to add the description as, I want to give them the example like this, and I want to add them in case here I say if there is an error occurred, then I ask them to retype or use correct format. All right, so here you can use correct format, and then so let's check. All right, so this is the one. Okay, wait, I think, okay. Right. So why the IC number comes with option 1, okay, because just now I made it's not clear the form, that's why. Okay. Let's clear the form. Okay, now I'm going to type the IC number. Okay, I just want to type like this. Okay, let's see. Okay, it's asked me to use correct format. Correct format is here, the example is here. So what I'm going to do is I'm going to use the correct format, and I'm going to type like this, whatever number here. Okay, you can see, so that you can get their IC number in correct order. Instead of they just typing the number, sometimes we don't know how many numbers they're going to type. So this could help you guys in collecting data in order. All right. So the next will be, okay, I just close these things and I want to close these forms all. Okay, let's continue with this. Okay, so next one will be a point value. So I'm going to give a questions. Okay, 10 plus 10 equals to, okay, 10, 20, 30, and 40. All right. So the next will be, what we're going to do is we're going to make the form as a quiz setting because we didn't set earlier. So we go to the settings and we can make this quiz, or we can make it the from the default. Okay, make this as a quiz, and we can make a default question point value. Okay, when we make a default question point value here, let's say I type as 5. Okay, so we go to the questions and we see, okay, here got 0 points because this question was made before the form was setting as a quiz. So I just refresh this. And then, so I need to set the correct answer and I need to set the point here, and it's done. So when I go to the new, when I add a new questions, okay, when I add a new question, you can see the points, the answer key points here. It's a default point as a 5 points. Okay, you can change in the settings whether you want make it as a 1 point or 2 point as usual, as you wish, you know. So this default point is, if you have a quiz, you always want to give a quiz to the students, and your points will be in 5. So you no need to change in every questions, each and every questions. So when you just add a questions only,
So you can see the required button is already on and the answer key points is here. All right. And there is another thing we can see here is we can set means that, we go to these three dots and you can shuffle option order. Okay, you can shuffle option order. That means the answer option will be shuffled. So you don't need to shuffle the questions. Instead of, you can shuffle the question order. The answer order. Okay, you can shuffle this. So let's check the preview. All right, you can see that I just arranged with 10, 20, 30, and 40. So now you can see the question, the answer was shuffled. Okay, the answer was shuffled. And okay, so we are at the end of the tips right now. So as we collect the email address, we collect the email address by default setting. So we can set for the adding question manually also here. Okay, I just want to add the questions. Okay, I want to add the questions. Sorry, I was clicking in the preview one. Okay. All right. Okay. So I want to add a questions. So I want to collect an email address. Email address. Okay. So when I want to collect an email address, I want I want the students only use their Delima ID. I need their Delima ID email only. So I want to give the description. Type your Delima ID here. All right. Okay. So for here also, I'm going to add the response validations. Then I'm going to go to the text and the contents. The contents should be, I should add the at moedl.edu.my. Okay. So here I just copy this. When there is an error, then I just paste this. So we go and check the preview. Okay, you can see the email address. Okay, email address here. Okay, the email address, your answer should be, okay, let's say I type GEGSPS15@gmail.com. Okay, you can see the email is wrong. Okay, type your Delima ID here. Instead, I need to type here as moedl.edu.my. You can see there is no error. Okay, you can check there is no error when you type with this domain only. So you can collect the email address with a specific domain. Okay, you can change setting here. You don't want to collect the emails automatically. So I just off, and then I want to collect the email address manually. So you just go and type the email address here. So that's all for the tips and tricks of a Google form. So I hope you guys understand well with these things. And so let's continue with our next tips. I think Karthik sir is ready with the tips. Okay, sir, please on your mic. Yes, teacher, I'm ready. Okay, so I will continue and then I have to talk in Malay. Okay. Okay, selamat petang cikgu-cikgu semua. Sertai kami dalam tips and tricks demo slam. And terima kasih untuk menemani kami di sini. Seterusnya saya ingin menjemput Cikgu Karthik mari untuk berkongsikan tips dia tentang Google Lens. Dipersilakan Cikgu. Baik, okey. Selamat sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih bersama dengan kami pada petang ini. Lebih terdahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Puan PREMALATHA SELVARAJ
kerana beliau telah memberi ruang dan peluang kepada saya untuk berkongsi beberapa maklumat, terutamanya tips dan trik berkenaan dengan Google Lens pada petang ini. Terima kasih juga kepada Google Apps kerana sentiasa menganjurkan program-program yang bermanfaat kepada semua pihak. Saya harap perkongsian pada petang ini memberi sedikit ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih bersama dengan kami. Hari ini saya nak sentuh topik Google Lens. Okay, saya rasa ramai daripada anda pernah dengar perkataan tersebut. Sebelum saya sentuh tentang Google Lens, marilah kita lihat bagaimana kita mencari ataupun bertemu dengan Google Lens tersebut. Okay, sekarang saya nak guna telefon bimbit saya. Jadi saya minta host sambungkan dengan telefon bimbit saya. Okey. Baik, okey, saya menggunakan telefon bimbit saya. Okey, adakah tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat skrin saya? Cikgu, skrin dah hang kot. Oh, dah hang? Aha. Rupanya ada echo ya. Oh, cukup tinggi echo dia. Maaf okay, ada sedikit masalah teknikal yang telah kita menghadapi sekarang. Okey, boleh anda melihat skrin telefon saya? Tuan-tuan? Masih mengalami masalah? Cikgu dah keluar, cikgu. Skrin telefon Dalam tak ada dah. percubaan boleh? Tak ada, dah keluar. Masih ada masalah? Telefon cikgu tak ada connection di sini. Oh ya ke? Okey, sebentar ya. Cikgu kena connect balik. Baik, okey. Okey, saya sudah enter. Okey, cikgu sekarang dah ada. Cikgu boleh share screen. Cikgu on camera kot. Boleh ke? Boleh ke anda melihat skrin saya? Tak ada skrin, cikgu. Okey, apa kata kita beri laluan? Ya. Apa kata kita beri laluan kepada boleh. Boleh ke? Cikgu Naga. Okey, sir. Boleh. Saya ready. Tak ada masalah.
Okey, sementara kita tunggu, kita sambung dengan Cikgu Naga. Okay, வணக்கம் ஆசிரியர்களே. இம்முறை நாம் தமிழில் ஆசிரியர் நாகலிங்கம் அழகேந்திரன் அவர்களுடன் கூகுள் டிரைவ் பற்றிய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக் டெமோஸ்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கவிருக்கின்றோம். இது உங்களுக்காக ஆசிரியர் நாகலிங்கம் அழகேந்திரன். அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழன் தலை நிமிர தரணியும் தலை வணங்கும், இன்பமே சூழ்க எல்லோரும் வாழ்க. வாங்க நம்ம இன்னைக்கு நம்ம டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்துல இன்னைக்கு வந்து நான் கூகுள் மீட் சம்பந்தமா உங்களுக்கு வந்து சில டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் கொடுக்குறேன். மேபி அந்த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிந்திருக்கலாம். புதிதாக இருந்தால் எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கும். சரி, வாங்க அதுக்கு முன்பு நான் என்னுடைய ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். சரி, எல்லாரும் ஸ்கிரீன் பார்க்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம நார்மலா வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிடலாம். ஒரு 7 ட்ரிக்ஸ் வச்சிருக்கிறேன், பார்க்கலாம் எப்படின்ட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிக் பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா, நம்ம கூகுள் டிரைவ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல நுழைஞ்சுதான் நம்மளுக்குள்ள வந்து நிறைய, அதாவது நியூ அப்படின்னு போய் அங்கதான் வந்து நார்மலா வந்து கூகுள் டாக்ஸ், கூகுள் ஷீட், கூகுள் ஸ்லைட் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் தேடுவோம். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த கூகுள் ஆப் பட்டன் இருக்கும். ஒன்ஸ் அவங்க வந்து கூகுள் உள்ளுக்கு நுழைஞ்சோடனே சைன்இன் பண்ண பையோட அவங்க இந்த இடத்துல இருக்கும், இங்க கூட அவங்க போய் தேடுவாங்க இல்லைங்களா. ஸோ இதை தவிர்த்து எப்படி மிகவும் ஃபாஸ்டா ஈஸியா நீங்க கூகுள் அப்படின்னு ஒரு ப்ரௌசரை திறந்த உடனே எப்படி வந்து கூகுள் ஆப்ஸ்குள்ள நீங்க நுழையலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ட்ரிக் தான். இந்த ட்ரிக்கை பத்தி முதல்ல பிரேமலதா கூட சொல்லும் போது அவங்க சொன்னாங்க, அதாவது கூகுள் ஃபார்முக்கு எப்படி போறது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்க வந்து இன்கேஸா கூகுள் ஃபார்முக்கு போறதுக்கு நீங்க ஒரு ப்ரௌசர்ல, உங்க ப்ரௌசர்ல மேல யூஆர்எல் டைப் பண்ற இடத்துல ஜஸ்ட் form.newன்னு டைப் பண்ணீங்கன்னாலே போதும், உங்களுடைய ஃபார்ம் வந்து உருவாகிவிடும். பாருங்க, நான் form.new தான் தட்டினேன். ஸோ உங்களுடைய ஃபார்ம் வந்து இங்க ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நார்மலி நம்ம வந்து இன்கேஸ் நீங்க வந்து இந்த கூகுள் போய் நீங்க ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணா கூட, இப்போ நான் இங்க கூட போய் ஒரு ஃபார்ம் வந்து தேடுனா, இருங்க, கிட்ட ஃபார்ம் வந்து கூகுள் இருக்கும், இங்க இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா கூட நீங்க கூகுள் டிரைவ்ல போய் நியூல போய் ஒரு ஃபார்ம் நீங்க தேடினீங்கன்னா கூட அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, உங்களை வந்து அந்த ஃபார்ம்ஸ், நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு கொண்டுட்டு போவோம். இன்கேஸ் நீங்க கூகுள்ல போயிட்டு ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணி தேடுனீங்கன்னா, இப்படி கூகுள் ஃபார்ம்ஸ்னு இருக்கும் பாருங்களேன். ஸோ நீங்க இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது உள்ள பூந்து தான் நீங்க கோ டு கூகுள் ஃபார்ம்ஸ்னு கிளிக் பண்ணிட்டு அதற்கப்புறமா வந்துட்டு பிளாங்க் ஃபார்ம் வந்து சூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன அந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம கடைபிடிக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா, நீங்க வந்து ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ல வந்து கூகுள் ஃபார்முக்கு போயிட முடியும். ஓகே, ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி forms.new அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தையை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்க ஒரு நியூ ஃபார்ம் வந்து உருவாக்கிடலாம். இந்த ஃபார்முக்கு மட்டும் இல்ல, ஒரு கூகுள் டாக்ஸ் நீங்க செய்ய போறீங்கனாலும் இதையே பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ டாக்ஸ்க்கு எப்படின்னா, நீங்க doc.new அப்படின்னு தட்டிட்டு என்டர் கொடுங்க, ஒரு புது கூகுள் டாக்ஸ் உங்களுக்கு உருவாகிடும். ஸோ நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, .new என்ற வேர்ட்ஸ் தான். முதல் form.new, இப்போ வந்து doc.new. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கூகுள் ஸ்லைட் செய்ய போறீங்க, அதற்கும் நம்ம slide.newன்னு தட்டிட்டு நீங்க என்டர் கொடுங்க, உங்களுடைய கூகுள் ஸ்லைட், ஒரு புது ஸ்லைட் வந்து உங்களுக்காக இங்க ஏற்பாடு பண்ண கொடுக்கப்படும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபாஸ்டா உங்க நேரத்தை வந்து மிச்சப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம். நீங்க வந்து கூகுள்ல போய் தேட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது, இல்ல கூகுள் டிரைவ்ல போய் தேட அவசியம் இருக்காது, கூகுள் ஆப்ல போய் நீங்க இங்க இருந்து தேடிக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியமும் உங்களுக்கு இருக்காது. ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க வந்து ஃபாஸ்டா ஒரு புது கூகுள் ஆப்ஸ் வந்து நீங்க இங்க திறந்துடலாம். சரி, நான் சொன்னது போல கூகுள் டாக்ஸ்க்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா doc.new. அதே போல ஒரு ஃபார்முக்கு நீங்க வேணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க form.new அப்படின்னு மேல யூஆர்எல் இடத்துல டைப் பண்ணுங்க, உங்களுக்கான ஒரு புது ஃபார்ம் கிடைச்சிடும். அதே போல ஒரு ஸ்லைட் பண்ணணும்னா slide.newன்னு தட்டுங்க, உங்களுக்கான புது ஸ்லைட் கிடைச்சிடும். இன்னும் இருக்கு, அதாவது ஒரு நியூ சைட், உங்களுக்கு புது சைட் நீங்க செய்ய போறீங்க. கூகுள் சைட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ சைட்ஸ்க்கு போறதுக்கு நீங்க site.newன்னு டைப் பண்ணுங்க, புது சைட்ஸ் உங்களுக்கு உடனடியாகவே புது சைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு திறக்கப்படும். அதே போல சைட்ஸ் மட்டும் இல்ல, நீங்க வந்து
ஃபார்ம் ஓகே கூகுள் ஷீட் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் இருக்கும். ஸ்ப்ரெட் ஷீட் நீங்க செய்யறதா இருந்தாலும் ஷீட் டாட் நியூ தட்டினீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு புதிதாக ஒரு புது ஷீட்ஸ் திறக்கும். ஸோ நான் வந்து சைட்டும் ஷீட்டும் திறந்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு. பாருங்க, ஒரு நியூ டேப் திறந்துட்டு சைட் டாட் நியூ ஜஸ்ட் என்டர் பண்ணுங்க. ஒரு புது சைட் வந்து உங்களுக்கு கிடையாது. இது வந்து உங்களோட டைம் வந்து ரொம்ப மிச்சப்படுத்தும். ரொம்ப ஃபாஸ்டான ஒரு ட்ரிக் உங்களுக்கு இது. ஸோ நீங்க வந்து சைட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அதே போல நீங்க வந்து ஒரு ஷீட் கூகுள் ஷீட்ஸ் அது பண்ணணும்னா ஷீட் டாட் நியூ தட்டுங்க. உங்களுக்காக ஒரு நியூ ஸ்ப்ரெட் ஷீட் வந்து உருவாக்கி கொடுத்துரும். ஸோ இதான் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் டிப்ஸ். ஸோ ஹோப் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் யூ. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ வாங்க நம்மளோட அடுத்த டிப்ஸ்க்கு போகலாம். நம்மளோட அடுத்த டிப்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம நார்மலா ஒரு 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 டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து கூகுள் டிரைவ்ல சேவ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த டிரைவ் சேர்க்கறதுக்காக நியூல போயிட்டு தென் ஃபைல் அப்லோட் பண்ணுவோம். அப்படி இல்லைன்னா ஃபோல்டர் அப்லோட் பண்றதுக்கும் நம்ம வந்து இங்க கிளிக் பண்ணி நம்ம ஒரு ஃபோல்டரை வந்து அப்லோட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அப்படி இல்லைன்னா கூட நம்ம வந்து இந்த இடத்துல போயிட்டு மை டிரைவ் கிளிக் பண்ணி ஃபைல் அப்லோட் அண்ட் அப்லோட் ஃபோல்டர்ல நம்ம செய்து கொண்டு இருந்தோம். சரி, இதை தவிர்த்து எப்படி ரொம்ப ஃபாஸ்டா உங்க நேரத்தை சிக்கனப்படுத்தி நீங்க வந்து உங்களோட ஃபைல்ஸ் இதுக்குள்ள அப்லோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் drag and drop. This is really very easiest for you. எப்படி உங்களோட கம்ப்யூட்டர்ல நீங்க ஒரு ஃபைலை வந்து ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள போட்டு வைப்பீங்களோ, எப்படி உங்களோட யூஎஸ்பி டிரைவ் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இன்னும் அந்த யூஎஸ்பி டிரைவ்ல எப்படி நீங்க drag and drop பண்றீங்களோ அதே மாதிரி தான் இதுவும். ஜஸ்ட் drag and drop. இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்க கீழே நான் ஒரு ஃபைல் வச்சிருக்கேன் பாருங்க. ஓகே, இந்த ஃபைல் வச்சிருக்கிறேன் சொந்தோ கரங்கன் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இந்த கரங்கன் ஃபைலை எனக்கு நான் வந்து கூகுள் டிரைவ்ல போடணும் அப்படின்னு சொன்னா வாட் ஐ டூ, நான் மினிமைஸ் பண்ணிட்டு இந்த டாக்குமெண்ட்டை எடுத்து என்னோட கூகுள் உள்ள போய் ஸோ என்னோட டிரைவ் இருக்கும். என் டிரைவ்ல போய் ஜஸ்ட் இப்படி வந்தோன்னே இங்க பாருங்க ப்ளூ கலர் ஆகுது. ஸோ ப்ளூ கலர் ஆகும்போது நான் அதை விட்டுட்டேன்னா அது வந்து என்னோட டிரைவ்க்குள்ள நுழைஞ்சிரும். இன்கேஸ் நீங்க வந்து அதை எடுத்துட்டு போய் ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள வைக்க போறீங்கன்னா நேரா அந்த ஃபோல்டரை நீங்க சூஸ் பண்ணி அந்த ஃபோல்டர் உள்ளுக்கு கிட்ட போனீங்கன்னா அந்த ஃபோல்டர்ல ஒரு ஹைலைட் மாதிரி தெரியும், ஒரு பெட்டி வருது பாருங்க, ப்ளூ கலர் பெட்டி. ஸோ நீங்க அங்க விட்டீங்கன்னா இந்த டைரக்டா அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள நுழைஞ்சிரும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கால் as just drag and drop. ஸோ இந்த விஷயம் உங்களுடைய நேரத்தை மிகவும் சிக்கனப்படுத்தும். ஸோ நீங்க நோ நீட் டு ரஷ் இதெல்லாம் கிளிக் பண்ணி அப்லோட் பண்றதை தவிர்த்து ஜஸ்ட் drag பண்ணி drop பண்ணுங்க. இப்போ பாருங்க, அந்த புதுசா நான் போட்ட அந்த சொந்தோ கரங்கன்ற ஃபைல் வந்து அப்லோட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதே போல நீங்க வந்து ஒரு ஃபோல்டரை கூட அப்லோட் பண்ணலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்க ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கு. இந்த ஃபோல்டரை பிபிடின்ற இந்த ஃபோல்டரையே நான் எடுத்துட்டு போய் ஜஸ்ட் இங்க போய் நான் drag பண்ணி drop பண்ணனா போதும், அந்த ஃபோல்டர் இங்க அப்லோட் ஆயிடும். ஓகேங்களா? ஸோ நான் இது வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகும், பிகாஸ் அதுல நிறைய ஃபோல்டர் இருக்கும், அதனால நான் அதை கிரியேட் பண்ணிடுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் நெக்ஸ்ட் ட்ரிக். ஓகே, நம்மளோட தேர்ட் ட்ரிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அதாவது நம்மளுடைய என்ன சொல்லுவோம், நம்மளுடைய வேலைகளையும் நம்மளோட டைமையும் ஷார்ட் பண்றதுக்கு தான் இந்த ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ்லாம் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? பட் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு உண்மையாலுமே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அதாவது நார்மலா நம்ம வந்து கூகுள் டிரைவ் உள்ள வந்துட்டு நீங்க வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷனையோ ஒரு கூகுள் டாக்ஸையோ இல்லை ஒரு கூகுள் ஷீட்டையோ ஒரு கூகுள் ஃபார்மை நீங்க திறக்கணும்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க. நீங்க வந்து ஒரு டேப் திறந்து நீங்க டாட் நியூன்னு முதல்ல சொல்லி கொடுத்தேன், அது கூட பண்ண வேண்டாம். உங்களுடைய கூகுள் டிரைவ்ல இருந்துகிட்டே நீங்க ஷிஃப்ட் பட்டன் இருக்கும் பாருங்க உங்க கீபோர்ட்ல, அந்த ஷிஃப்ட் பட்டனை தட்டிட்டே நீங்க வந்து டி தட்டினீங்கன்னா கூகுள் டாக்ஸ் உருவாக்கிறோம். நீங்க பாருங்க, இப்ப நான் ஷிஃப்ட் தட்டிக்கிட்டு என்னோட கீபோர்ட்ல டி தட்டுறேன், ஒரு புதிய கூகுள் டாக்ஸ் வந்து உருவாகுது. திஸ் இஸ் உங்களுடைய வேலையை வந்து உண்மையிலுமே ரொம்ப ஷார்ட் டைம்ல உங்களுக்கு வந்து ஒரு புது டாக்குமெண்ட் வந்து அது உருவாக்கி கொடுத்துரும். இது எப்போனா உங்களுடைய கூகுள் டாக்ஸ்ல இருக்கும்போது. ஸோ இந்த ஷார்ட் கட்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்கு. கூகுள் வந்து உங்களுக்காக நிறைய ஷார்ட் கட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலா விண்டோஸ்ல நம்ம ஷார்ட் கட்ஸ்னா இப்போ கட் பேஸ்ட்லாம் பண்றதுக்கு Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V எல்லாம் தட்டிக்கிட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இந்த கூகுள் டிரைவ்க்குள்ள இருக்கும் பொழுது இந்த சில ஷார்ட் கட்ஸ் எல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது நார்மலி வந்து ஷிஃப்ட் பிரேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இப்ப ஒரு இந்த ஷார்ட் கட்ஸ்லாம் நீங்க எங்க தேடலாம்னா, நீங்க இங்க ஒரு கியர் பட்டன் இருக்கும் பாருங்களேன், கியர் இருக்கும். ஸோ அந்த கியர் பட்டனை செட்டிங் பட்டனை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்க கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. ஸோ அதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க நிறைய உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களோட வேலை ரொம்ப சீக்கிரமா ஆயிடும்.
இதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோல்டரை கிரியேட் பண்றது. நார்மலா இதுல ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்றதுக்கு நம்ம நியூல போய் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா மை டிரைவ்ல போயிட்டு நியூ ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணலாம். அதுவும் இல்லைன்னா நீங்க ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு நியூ ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுவோம். பட் இந்த தடவை நான் சொல்ல போறது பாருங்க ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். உங்களோட கீபோர்ட்ல ஷிஃப்ட் அண்ட் F தட்டினீங்கன்னா ஒரு நியூ ஃபோல்டர் உருவாகும். இப்ப பாருங்க நான் கீபோர்ட்ல ஷிஃப்ட் அண்ட் F தட்டுறேன், ஒரு புது ஃபோல்டர் உருவாகிறதுக்கான நேம் கேட்குது. ஸோ நான் அந்த ஃபோல்டருக்கான ஒரு நேம் கொடுக்குறேன், நாகா அப்படின்னு சொல்லி கிரியேட் பண்ணனா அந்த ஃபோல்டர் உங்களுடைய இந்த டிரைவ்ல கிரியேட் ஆயிடுச்சு பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ. உங்களோட டைமை கண்டிப்பா இது ஈஸிப்படுத்தும், சீக்கிரப்படுத்தும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அப்லோட் பண்ண போறோம். ஒரு ஃபோல்டரை அப்லோட் பண்றதுக்கு எப்படி ஈஸியா இங்க இருந்தே அப்லோட் பண்ணலாம். முதல்ல சொன்னேன் நான் டிராக் அண்ட் டிராப் சொன்னேன் இல்லைங்களா. அதை தவிர்த்து நீங்க இங்க இந்த பட்டன்ஸ் எல்லாம் கிளிக் பண்ணி இல்ல இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணி நீங்க அப்லோட் பண்றதுக்கு பதில் ஷிஃப்ட் அண்ட் யூ பட்டன் தட்டினீங்கன்னா பாருங்க, ஷிஃப்ட் அண்ட் யூ பட்டனை கிளிக் பண்ணோன்னே என்ன பண்ணுது, என்னோட ஃபைலை தேட சொல்லுது. ஸோ நான் எந்த ஃபைலை வந்து அப்லோட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனோ அந்த ஃபைலை நான் தேடி ஓப்பன் பண்ணா அந்த ஃபைல் இந்த டிரைவ்க்குள்ள அப்லோட் ஆயிடும். பாருங்க கீழே அப்லோட் வந்துருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுடைய நேரத்தை நீங்க இந்த டிப்ஸ் மூலமா நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம். இன்னொன்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம ரீநேம் பண்ணணும் ஒரு ஃபோல்டர். இப்போ இங்க அன்டைட்டில் ஃபார்ம் இருக்கு, இதை நான் ரீநேம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணி இங்க தான் நம்ம ரீநேம் அப்படிங்கிற பட்டனை தேடுவோம். ஓகேங்களா. இப்போ இது ஒரு ஃபைல் இருக்கு பாருங்க, இந்த பஞ்சோடோ அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு. இதை நான் ரீநேம் பண்றேன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி இதுல ரீநேம் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு பாருங்க, அங்க போய் கிளிக் பண்ணி அதுக்கப்புறமா இதோட ரீநேம் பண்ணுவேன், பஞ்சோடோ பிலாங்கன். ஸோ இது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இன்னொரு ஈஸி வழி வந்து நீங்க எந்த ஃபைல்ல ரீநேம் பண்ண போறீங்களோ, இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இந்த ஃபைலை ரீநேம் பண்ண போறேன்னா விச் ஃபைல், ஓகே நான் இந்த பஞ்சோடோ பிலாங்கன்ற ஃபைலையே ரீநேம் பண்ண போறேன் பாருங்க. ஜஸ்ட் கிளிக் அந்த ஃபோல்டர் அந்த ஃபைலை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, தீத்தே பட்டன் இருக்கும் தெரியுங்களா உங்களுடைய கீபோர்ட்ல, அந்த பட்டன் அழுத்துங்க. இந்த தீத்தே பட்டனை நீங்க அழுத்துனீங்கன்னா போதும், அது ரீநேம்க்கு ரெடி ஆயிடும். இருங்க மறுபடியும் காட்டுறேன். சாரி, ரீநேமுக்கு வந்து என் பட்டன், சாரியா ரீநேமுக்கு வந்து என் பட்டன் அமுக்கணும், மன்னிக்கணும். சரி நான் போயிட்டு ரீநேமுக்கு வந்து என், ஜஸ்ட் என் உருஃப்க்கு கீழ் என் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது ரீநேம் பண்ணும். உதாரணத்துக்கு ஓகே இந்த ஃபைலு இது வேண்டாம், ஓகே இந்த ஃபைல் இருக்கு பாருங்க, நான் இந்த ஃபைல் வந்து ரீநேம் பண்ண போறேன். ஜஸ்ட் கிளிக் அண்ட் என் அப்படின்னு நான் கிளிக் பண்ணா பாருங்க ரீநேம் பண்ணுது. ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன டிப்ஸ் உங்களுக்கு. ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைலை ரீநேம் பண்றதுக்கு நீங்க அந்த ஃபைலை கிளிக் பண்ணிட்டு என் அப்படிங்கிற கீபோர்ட்ல உங்களோட பேஜ்ல என் அப்படின்னு கீபோர்ட்ல கிளிக் பண்ணுங்க, நீங்க வந்து பேர் மாத்திரலாம், ரீநேம் பண்ணலாம். ஸோ யூ நோ நீட் டு அதை கிளிக் பண்ணி அதை ரீநேம் அப்படிங்கிறதுலாம் அழுத்த தேவையில்லை. அடுத்து இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷேர் பண்றதுக்கு நார்மலா வந்து ஷேர், இப்போ இந்த ஃபைலை நான் ஷேர் பண்ண போறேன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஷேர் அப்படின்னு செய்வோம் இல்லைங்களா. ஸோ இதுக்கும் ஒரு ஷார்ட்டானது இருக்கு. என்ன அப்படின்னு சொன்னா நீங்க அந்த ஃபைலை கிளிக் பண்ணிட்டு டாட் பட்டன் கொடுங்க, அது ஷேரிங்க்கு ரெடி ஆயிடும். பாருங்க ஷேர் பண்றதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ மறுபடியும் சொல்றேன், எந்த ஃபைலை நீங்க ஷேர் பண்ண போறீங்களோ அந்த ஃபைலை ஒரு வாட்டி கிளிக் பண்ணிட்டு டாட் இருக்கும் பாருங்க, புள்ளி என்ன சொல்லுவோம் ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த பட்டனை நீங்க உங்களுடைய கீபோர்ட்ல கிளிக் பண்ணுங்க. அந்த கீ பிரஸ் பண்ண உடனே உங்களோட ஷேர் பட்டனை இங்க அதோட ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இங்க வந்துடும். ஸோ இதுவும் உங்களுடைய ஒரு சின்ன ட்ரிக் தான். ஓகேங்களா. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. நீங்க வந்து உங்களுடைய இந்த செட்டிங் பட்டனை அழுத்தி அதுக்குள்ள இருக்கிற கீபோர்ட் ஷார்ட் கட்ஸ் நீங்க பாத்துக்கலாம். ஸோ என்னோட ஃபேவரட்ஸ் எல்லாம் நான் முதல்ல பகிர்ந்துக்கிட்டேன். சரி, அடுத்தது நம்மளோட 4வது பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய இந்த ஃபோல்டர்ல ஒரே கலர்ல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து எது என்னோட ஃபைல், எது ஸ்கூல் ஃபைல், எது அந்த மாதிரி பார்த்துக்க முடியல அப்படின்னா நான் இங்க போட்டு வச்சிருக்கிற மாதிரி உங்க ஃபோல்டரை வந்து கலர் கொடுக்கலாம். உங்க ஃபோல்டருக்கு வந்து ஒரு கலர் கொடுக்கலாம். அதை எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா உங்களோட ஃபோல்டருக்கு போங்க. இப்போ இந்த ஃபோல்டரை வாசிப்பு ஆண்டு 3ங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் வச்சிருக்கிறேன், அதை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. ரைட் கிளிக் பண்ணோன்னே சேஞ்ச் கலர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும், அதுல நிறைய கலர் ஆப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கோம். அதுல உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரை நீங்க தேர்ந்தெடுத்துங்க. இன்கேஸ் எனக்கு வந்து கிரீன் கலர் வேணும் அப்படின்னும் போது நான் அந்த கிரீன் கலரை சூஸ் பண்ணா அந்த ஃபோல்டர் கிரீன் கலர்ல ஆயிடும். அப்ப நீங்க உங்களுடைய பள்ளி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கிரீன் கலர்லயும், உங்களுடைய பர்சனல் விஷயத்தெல்லாம் வந்து வேற கலர்லயும் நீங்க மாத்தி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து எதெல்லாம் வந்து ஸ்கூல் வேலைகள் உள்ளது, எதெல்லாம் பர்சனல் வேலை உள்ளதுன்னு உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்டா நீங்க வந்து தேடி பார்த்துட முடியும்.
ஸோ இது உங்களுடைய 4வது டிப்ஸ். உங்களோட 5வது டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, உங்களுக்கு இது ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கலாம். அதாவது உங்களுடைய கூகுள் டிரைவ்ல இருக்கிற ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைலை நீங்க எடிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. ஓகே, பிடிஎஃப் ஃபைல் எப்படி எடிட் பண்றது அப்படின்னா, இப்போ இங்க ஒரு சொந்தோ கரங்கன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைல் பிடிஎஃப்ல இருக்கு. நீங்க அதை நீங்க அதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க, அது வந்து உங்களுக்கு திறக்கப்படும் இல்லைங்களா. இப்போ இதை நம்ம எடிட் பண்றதுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். அப்ப நீங்க ஓப்பன் வித் போயிட்டு கூகுள் டாக்ஸ்ல திறக்கலாம். ஓகே, இந்த ஃபைல் கொஞ்சம் பெரிய ஃபைல், ஸோ லேட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால நான் இன்னொரு ஃபைல் வச்சிருக்கிறேன். இருங்க, இன்னொரு பிடிஎஃப் ஃபைல் வச்சிருக்கிறேன், பார்ப்போம். ஓகே, பிடிஎஃப் கொஞ்ச நேரங்க, ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் நான் பார்க்குறேன். பிடிஎஃப் ஓகே, இங்க ஒரு கரங்கன் இருக்கு பாருங்களேன், இது பிடிஎஃப்ல தான் இருக்கு. ஸோ நான் டபுள் கிளிக் பண்றேன். ஸோ இந்த சொந்தோ கரங்கன் உச்சாப்பன் அப்படிங்கிற இந்த பேஜை அது வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து டைப் பண்ண முடியற அளவுக்கு மாத்தி கொடுத்துரும். இப்போ நான் இதை ஓப்பன் வித் பண்றேன். இது வந்து பிடிஎஃப் பாருங்க. ஸோ பிடிஎஃப் நம்ம டாக்ஸ்க்கு மாற்றும் பொழுது அந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து உங்களால எடிட் பண்ண முடியற ஒரு பேஜா மாறிடும். ஸோ நீங்க ஏதாச்சும் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு, உங்க ஸ்கூல்ல ஏதாவது ஃபார்ம் கொடுக்குறாங்க, அந்த ஃபார்ம் நீங்க ஈஸி பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நீங்க கூகுள் டிரைவ்ல சேவ் பண்ணிட்டு அதை ஓப்பன் வித் கூகுள் டாக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஃபார்ம்ஸை நீங்க தாராளமா எடிட் பண்ண முடியும். பாருங்க, இப்போ நான் இதை வந்து எடிட் பண்ண முடியுது. எனக்கு வேண்டியது வேண்டாததெல்லாம் நான் வந்து டிலீட் பண்ண முடியும். அந்த கரங்கன் வந்து பிடிஎஃப் ஃபைல் இருந்ததை இப்போ நான் வந்து எடிட் பண்ண முடியுது இல்லைங்களா. ஸோ அதே போல உங்களோட ஃபார்ம்ஸ் ஏதாச்சும் நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா கூட நம்ம சொன்ன மாதிரி இப்போ இங்க ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு, ப்ரொஃபைல் குருங்கிற ஃபார்மு. இது ஏற்கனவே டாக்ஸ்ல தான் இருக்கு. இருங்க, நான் ஏதாச்சும் வச்சிருக்கேன், நான் பார்க்குறேன். பிடிஎஃப்ல ஃபார்ம் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா நீங்க தாராளமா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இட்ஸ் ஓகே, விட்டுருங்க. அடுத்தது நீங்க ஃபார்ம்ஸை வந்து, அதாவது பிடிஎஃப் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் இல்லைங்களா. அடுத்தது நம்ம வந்து ஒரு பிக்சரா இருந்தா கூட அதுல இருக்கிற எழுத்துக்களை நீங்க டைப் பண்ண முடியும், அதை காப்பி பண்ண முடியும். எப்படி ஒரு பிக்சரை வந்து நம்ம காப்பி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ நான் இங்க இருக்கிற ஒரு பிக்சரை எடுக்கிறேன், ஒரு போட்டோவை. இருங்க, பிக்சர். ஓகே, இது ஒரு இமேஜ் பாருங்களேன். இங்க வந்து ஒரு இமேஜ் இருக்கு, நிறைய சோலான் இருக்கு. ஓகே, நான் டபுள் கிளிக் பண்றேன், நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே, இது வந்து ஒரு பிக்சர், இங்க क्वेश्चंस இருக்கு. சோ இந்த இந்த क्वेश्चंसலாம் நான் காப்பி பண்ணனும் அப்படி நினைச்சீங்கன்னா நீங்க அந்த இமேஜ் போய் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க, தென் ஓபன் வித் இருக்கும், ஓபன் வித் போய் கூகுள் டாக்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்க. ஸோ கூகுள் டாக்ஸ்ல திறக்கும் பொழுது அந்த கேள்விகளோட எழுத்துக்கள் எல்லாம் வந்துடும். பட் என்னன்னா கொஞ்சம் கலைந்து இருக்கும், அந்த எழுத்துக்கள் அங்கங்க இருக்கும். பட் ஈஸியஸ்ட் என்னன்னா இதுல என்ன ஒரு ஈஸி வே அப்படின்னு சொன்னா நீங்க டைப் பண்ண தேவையில்ல, அதுக்கான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணவும் தேவையில்ல. ஸோ அது என்ன பண்ணிரும், உங்களோட அந்த டாக்ஸ்ல இருந்த அந்த பிக்சர்ல இருந்த அனைத்து எழுத்துக்களையுமே, இப்போ இங்க பிக்சர்ல என்னென்ன எழுத்துக்கள் இருக்கோ அந்த எழுத்துக்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நீங்க கொடுத்துரும். ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து நீங்க வந்து அதை காப்பி பண்ணிக்கலாம். which organs are involved in the excretion process? A lungs, kidney, skin அப்படின்னு இருக்கு பாருங்களேன். ஸோ இதை நீங்க டைப் பண்ண அவசியம் இல்லாம போயிடும் பாருங்க. ஸோ ஒரு ஃபாஸ்டா நீங்க வந்து இதை காப்பி பண்றதுக்கான ஒரு ஈஸி வழியா இருக்கும். ஸோ நான் சொன்னது போல உங்களுடைய பிடிஎஃப்யும் உங்க இமேஜையும் இருக்கிற எழுத்துக்களை நீங்க வந்து எடிட் பண்றதுக்கு இது ஒரு ஈஸியான வழியா இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வுட் பி யோர் 5th ட்ரிக்ஸ். அடுத்து உங்களோட ட்ரிக்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க கூகுள் டிரைவை வந்து உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் நீங்க வந்து ப்ரௌசரை திறந்து நீங்க கூகுள் டிரைவ் உள்ள போகணும்னு அவசியம் இருக்காது. இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இந்த கூகுள் டிரைவை இப்போ ஆஃப் பண்றேன். நான் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய கம்ப்யூட்டர்ல கீழே என்னோட டாஸ்க் பார்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் கூகுள் டிரைவை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். கொஞ்ச நேரம் இருங்க, டாஸ்க் பார் வந்து தெரிய சான்ஸ் இல்லை, பிகாஸ் பேனர் இருக்கு. டீச்சர் பேனர் கொஞ்ச நேரம் ஹைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நீங்க பேனர் இருக்கிறதுனால என்னோட டாஸ்க் பார் வந்து நீங்க பார்க்க முடியாது. டீச்சர் இப்போ பார்க்கலாம், நீங்க பார்க்கலாம். என்னோட டாஸ்க் பார்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க கூகுள் டிரைவோட இது எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க கூகுள் டிரைவ்ல முதல்ல போங்க. உங்க கூகுள் டிரைவ்ல போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க இந்த செட்டிங் பட்டனுக்கு போயிட்டு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த இடத்துல கெட் டிரைவ் ஃபார் டெஸ்க்டாப்னு இருக்கும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்க முதல்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க இங்க போயிட்டீங்கன்னா இங்க வந்து உங்களுக்கு டவுன்லோட் அண்ட் இன்ஸ்டால் கூகுள் டிரைவ் ஃபார் டெஸ்க்டாப்னு இருக்கும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்க. இங்க விண்டோஸ்க்கு இருக்கு, மேக்குக்கு இருக்கு. ஸோ நீங்க எது வேணுமோ அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் டவுன்லோட் ஃபார் விண்டோஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர்ல அது டவுன்லோட் ஆயிரும். ஜஸ்ட் கிளிக் அண்ட் இன்ஸ்டால் இட். ஸோ ஒன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து உங்களுடைய டெஸ்க்டாப்லயே வந்துடும். ஸோ டெஸ்க்டாப்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க அதை வந்து இங்கே கூட ஷார்ட்கட்ல நீங்க போட்டுக்கலாம். ஸோ
இப்ப பாருங்க நானு இந்த என்னோட கூகுள் டிரைவ் நான் திறக்கணும் அப்படின்னும் போது நான் இங்கெல்லாம் எதுவும் கிளிக் பண்ணி ஒரு ப்ரௌசர் திறக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. என்னுடைய கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து ஜஸ்ட் இங்க ஒன் கிளிக் பண்ணா போதும், புது கூகுள் டிரைவ் திறந்துரும். ஸோ நான் என்னோட வேலை இங்க இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா முடிஞ்சிருது. ஸோ கூகுள் டிரைவை உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு பார்ட் மாதிரி நீங்க வச்சுக்கலாம். ஸோ இது உங்களோட 6வது ட்ரிக்ஸ். நம்மளோட கடைசி ட்ரிக்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா மேனேஜ் வெர்ஷன்ஸ். அதாவது உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர்ல நீங்க வந்து உங்களோட கம்ப்யூட்டர்ல டைப் பண்ண ஒரு ஃபைலை வந்து நீங்க முதல்ல உங்களுடைய டாக்ஸ்க்கு உங்களுடைய கூகுள் டிரைவ்ல போட்டு வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப இந்த டாக்ஸ் சால் சிலேடே குரு 9 செப்டம்பர் 9 PM இருக்கு. அந்த ஒரு ஃபைலை நான் முதல்ல அப்லோட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோமே. நம்மளுடைய டிரைவ்ல வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் டிரைவ்ல போய் ஜஸ்ட் ட்ராப் பண்றேன். இப்போ அப்லோட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு இங்க இருக்கும், உங்களுடைய ஃபைல்ல இருக்கும். ஓகே, உங்க ஃபைல்ல வந்துரும். ஓகே, சால்சிலேடே 9 செப்டம்பரோட பாருங்களேன். ஸோ இந்த வெர்ஷன்ஸை நீங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சுட்டு என்ன பண்றீங்க, அதை இன்னும் எடிட் பண்றீங்க. எடிட் பண்ணி இப்போ புதுசாயிடுச்சு. இப்போ அது ஒரு புது ஃபைல் பாருங்க. வேண்டாம். ஓகே, புது ஃபைல் பாருங்க. இந்த புது ஃபைலை நீங்க மறுபடியும் எடுத்துட்டு போய் உங்களுடைய டிரைவ்ல சேர்த்து வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏற்கனவே இருக்கிறத வந்து நீங்க அதே இடத்துல அதோட வெர்ஷன்ஸை மாத்திடலாம். எப்படின்னா நீங்க அந்த ஃபைல்ல போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. அந்த இடத்துல மேனேஜ் வெர்ஷன்ஸ்னு இருக்கும். ஸோ அங்க போய் அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த இடத்துல அப்லோட் நியூ வெர்ஷன் இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அந்த அப்லோட் நியூ வெர்ஷனை போட்டுடலாம். இப்போ புதுசு பார்த்தீங்கன்னா நான் 10 செப்டம்பர் 1/29 எடிட் பண்ணது. இது வந்து ஏற்கனவே நான் போட்டது. இது புதுசு. அது இன்னும் மெருகேற்றி இருக்கேன்னு சொல்லலாம். இன்னும் அதில் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கலாமே. அப்போ அப்டேட்டட் வெர்ஷனை நான் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஸோ அது என்ன பண்ணும், புதுசா இங்க போட்டுரும். இப்போ இது வந்து புது வெர்ஷன்ஸ், இது பழைய வெர்ஷன். இந்த பழைய வெர்ஷன் சத்துவை நீங்க வச்சுக்கிறதுனா வச்சுக்கலாம், டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இல்ல கீப் ஃபார் எவர்னா அது இங்கே இருக்கும். டிலீட் பண்றதுனாலும் டிலீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்க ஸ்பேஸ் வேணாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க தாராளமா டிலீட் பண்ணிருங்க. இப்போ பழசு போய் புதுசு வந்துடும். ஜஸ்ட் க்ளோஸ் இட். அண்ட் இது வந்து 9 செப்டம்பர்னு இருக்கு பாருங்களேன். இப்போ நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணோன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது செப்டம்பரோட மாறிடும். ஏன்னா வெர்ஷன்ஸ் வந்து மாறிடுச்சு. ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் த டிப்ஸ். இது ஈவன் தோ அது 9 செப்டம்பர்னு காட்டும், நீங்க திறக்கும் போது அது அந்த லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனோடய தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் என்னோட டிப்ஸ். இன்னைக்கு நான் கொண்டு வந்த டிப்ஸ். இந்த டிப்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் நம்ம இன்னொரு நாளில் சந்திப்போம். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நான் உங்கள் நாகலிங்கம் அழகேந்திரன். நன்றி, வணக்கம். மிகவும் சிறப்பாக நமக்கு வந்து இப்போதைக்கு கூகுள் டிரைவ் பத்தி ரொம்ப அருமையா நம்ம நக சார் வந்து சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ இனி தொடர்ந்து நம்ம வந்து கார்த்திக் சார் வந்து அழைக்க இருக்கின்றோம். சார் ஓகே, ஓகே, Cikgu Karthik, laptop dah hang kot. Okay. Okay, kita tunggu Cikgu Karthik ada masalah sikit. Biasa kan Cikgu? Okay. Okay, sementara kita tunggu Cikgu Karthik.
Okey, salam sejahtera kepada rakan-rakan. Minta maaf tadi ada masalah teknikal, tidak dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, hari ini saya nak kongsi beberapa tips dan triks berkaitan dengan Google Lens. Pasti ramai daripada kita telah pun mendengar perkataan Google Lens. Okey, hari ini saya nak tunjuk apakah tips ataupun kelebihan menggunakan Google Lens. Okey, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah muat turun Google Lens daripada Play Store, kan? Okey, type saja Google Lens. Okey, L-E-N-S. Okey, saya nak tunjuk dengan saya punya telefon lah ya. Okey, kalau anda sudah pun muat turun, beginilah bentuk ataupun cara dia punya logo. Okey, just klik. Okey, bila anda buka, anda akan melihat di bawah tab itu, anda akan melihat beberapa perkara. Okey, yang pertama ya. Okey, translate. Anda boleh translate apa saja, apa dokumen saja. Okey, jika anda nak translate, sebelum itu pastikan anda set bahasa yang anda nak. Okey, contohnya di sini dia kata dari dalam saya punya telefon dia kata auto detect, maksudnya dia akan mengenal bahasa apa bahan yang kita scan dan kita nak translate kepada bahasa Inggeris. Okey, saya nak translate kepada bahasa Melayu ya. Okey, ada banyak pilihan di sini. Okey, apa saja bahasa pun boleh. Okey, kita pilih saja bahasa bahasa Malayalam pula. Saya pun tak erti bahasa Malayalam. Okey. Bahasa Malay. Okey, Malay. Dia dalam bahasa Inggeris dia sebut Malay. Okey. So saya nak translate sekarang. Okay, contohnya ya. Okey. Kita nak bahasa Inggeris. Okey. Okey, saya nak tunjuk ni dah bahasa Tamil. Buku inilah saya ada sekarang. Okey. Tengok. Dia dah tunjuk dah kemahiran esei latihan bahasa Tamil. Sangat mudah tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian. Apa saja anda bolehlah scan menggunakan Google Lens. Tak perlu ambil masa lama pun. Sat saja dia sudah pun buat translate kepada kita. Sudah buat terjemah. Tengok menurut sukatan pelajaran, okey. Keupayaan menulis, keupayaan berfikir, kekayaan khayalan, macam itulah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula teks. Apa maksud teks? Okey, kita pilih satu teks sebagai satu contoh. Okey, saya nak ambil teks bahasa Melayu lah, senang kan? Okey. Baik. Okey. Tengok. Dia sudah buat scan semua teks yang ada. Sekarang dia beri pilihan kepada kita sama ada kita nak pilih semua, select all ataupun nak listen. Listen maksudnya dengarlah apa yang kita pilih. Okey, saya tekan select all. Tengok semua perkataan yang ada dalam dokumen tadi telah pun di-scan. Senang sangat tuan. Okey, sama ada tuan nak cari search image, carian image ataupun translate. Adakah kita nak translate benda ini? Ataupun kita nak copy teks ini dalam telefon ini. Sama ada dalam WhatsApp, dalam Telegram, dalam apa saja social media yang kita ada. Ataupun copy to computer. Kan sekarang saya sudah connect telefon saya dengan komputer. Bolehlah copy paste perkara ini di komputer. Senang kan? Dan seterusnya, listen. Saya nak dengar apa yang saya scan. Okey, sebagai satu contoh. 4.1 pecahan dan hubungan dan pelajaran aktiviti I. Saya percaya rakan-rakan sedang dengar. Okey? Tadi boleh dengar kan? Okey. Seterusnya translate saya dah tunjuk dah tadi. Dan kalau kita nak buat carian tambahan, klik saja search. Okey? Itu yang kedua.
Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan nak buat carian. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan malas nak type. Ambil saja gambar barang. Sebagai satu contoh yang ada pada saya sekarang. Ini mouse. Okey, saya tekan saja. Okey, semua yang berkaitan ini akan keluar. Boleh nampak tak tuan-tuan? Puan-puan, pastinya saya rasa, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan melihat. Kan? Semua image ataupun maklumat berkaitan dengan image yang saya scan sudah ada. Okey. Seterusnya. Okey. Homework. Katakan kita ada kerja rumah dan kita pula keliru, anak-anak kita pula keliru, tak tahu nak buat macam mana ya. Okey, mungkin kita boleh kita cari jawapan daripada mana-mana buku. Okey. Sebagai satu contohnya ya. Okey, saya nak tulislah. Okey, supaya kita buat yang terkini, yang terbaru. Soalan yang paling susah. Okey. Okey, saya nak tulis satu soalan lah. Okey, saya nak cari jawapan. Saya nak tulis soalan-soalan yang mudah saja. Okey, sebagai satu contoh saja kan. Okey, yang pertama 96 dibahagi dibahagi dengan 8. Berapakah jawapan? Okey. So kita scan sahaja ya. Kita scan sahaja soalan tersebut. Tekan butang. Okey, jawapannya akan keluar. Lihatlah anda sendiri. Okey. Jawapannya 12. Tadi saya hanya tulis tuan-tuan, puan-puan. Okey, kalau ada soalan dalam mana-mana buku, anda scan sahaja. Jawapan akan diberi bersama dengan kerja. Okey, cara kerja. Okey, soalan ini bolehlah kita copy text, copy to computer, edit math equation, anda nak edit ini pun boleh. Nak buat search pun boleh. Okey, canggih kan? Terhebat kan Google Lens ini. Okey, seterusnya tuan-tuan. Shopping. Saya nak beli barang. Nak barang apa? Contohnya saya nak beli barang inilah. Okey. Saya punya mouse. Okey, tekan saja. Shopping. Dia akan tunjuk di mana boleh beli benda ini. Nampak tak puan-puan? Tuan-tuan. lazada.com.my. Okey. Seterusnya. shopee.com.my. Apa saja laman web yang menjual ataupun ada maklumat berkaitan dengan image tadi, dia akan kongsi. Okey, lagi satu contoh. Saya nak tunjuk ni lah. Okey. Nampak tak puan-puan? Dia keluar dengan harga. Okey. Dengan harga, berapa saiz dia. Okey, beberapa website contohnya shopee.com.my. Okey, dikongsikan. Okey, ini sebagai contoh sahaja. Anda boleh cuba apa saja yang ada di rumah anda. Okey, cuba dulu. Okey, seterusnya. Please. Okey, jika anda tunjukkan ini pada di bangunan, mungkin anda boleh dapat tahu. Okey, saya nak tunjuk satu contohnya lah ya. Walaupun saya ada di dalam bilik, saya tak dapatlah keluar untuk tunjuk ataupun scan mana-mana bangunan. Okey, saya nak ambil bangunan yang paling popular di Malaysia ni. Okey, saya nak scan. Okey. Okey, sebagai satu contohnya lah ya. Okey. Saya sedang buat carian. Okey. Okey. Tuan-tuan, saya sudah buat carian. Okey. Saya sedang scan. Okey.
agar kabur sikit. Okey, biar dia jadi jelas, beri sedikit masa. Okey. Dia pun buat carian yang hampir sama, bangunan-bangunan yang hampir sama. Okey, kalau dia kabur sikit, kalau tak dia akan tunjuk nama bangunan tersebut. Okey. Ataupun kita ambil gambar lain. Okey. Okey. Sebagai contohnya lah. Okey, ramai sudah tahu ini apa bangunan ini yang popular di Pulau Pinang. Okey. Dia pun dia ambil sebagai buku. Okey, tak apa. Sebab memang ambil daripada buku. Okey. Okey, saya nak scan inilah. Tengok dia. Tadi nampak tak? Warna biru ni dia sedang scan. Okey, dia sudah dapat sesuatu. Dia ada maklumat maksudnya lah. Okey, tekan saja. Dia akan tunjuk di mana tempat ni ataupun apakah barang ataupun apakah gambar yang sedang kita lihat. Nampak tak? Okey, dia tunjuk. Rail Blue Mountain. Tengok. Dia sudah tunjuk dah di mana tempat itu. Okey. Cctober Sign World Railway. Kan? Tengok banyak tempat sudah ada dah. Nampak tak? Blue Mountain. Maksudnya ini Blue Mountain lah. Okey. Itu sebagai satu contoh. Okey. Seterusnya, makanan. So kita scan sajalah. Kalau di rumah anda ada makanan, anda scan sajalah. Ataupun apa-apa gambar yang contohnya kamu nak makan apa, scan sahaja. Nanti dia akan tunjuk di mana gambar itu ataupun di mana makanan itu boleh diperolehi. Okey. Okey, di sini saya pun ada satu makanan. Okey. Makanan ini. Okey, dia kata tengok dia dah tunjuk dah. Saya nak ambil gambar dah. Okey. Tengok dia dah beritahu di mana tempat ini. Okey, dia sudah scan maklumat daripada plastik tersebut. Dia kata Amang Pan Min Simpang 4. Okey. Saya sebenarnya menunjukkan buah palam. Okey, buah palam. So saya nak fokus lagi supaya dia cari di mana boleh dapat buah palam ini. Okey. Kita nak ujilah bagaimana kebolehan kebolehan kita punya teknologi. Dia agak kabur sebab terlalu dekat. Kalau dia dapat scan, dia akan tunjuk warna biru. Okey, bila ada warna biru maksudnya dia beritahu dah apa ini. Tengok dia dah keluar dah. Dia dah tahu dah ini buah palam. Okey. Dia juga tunjuk berapa gram, berapa ringgit, apa company, produk apa. Okey. Semua sudah ada. Kan? Senang kan? Begitu senangnya Google beri satu apps kepada kita. So saya harap segala perkongsian yang saya buat pada petang ini memanfaatkan semua pendengar, penonton yang bersama dengan saya pada petang ini. Okey, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua penonton, pendengar yang setia bersama dengan kita. Dan saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada Google Apps dan seterusnya Puan PREMALATHA SELVARAJ kerana kita jumpa lagi.
Okey, terima kasih banyak kepada Cikgu Karthik walaupun ada masalah teknikal sedikit. Biasalah kan, bila kita ke teknologi mesti ada kekangan. Okay, dia ada pro and cons, okay. So far, okay, this is the very first time we did in 3 languages. We did in English and Malay and also in Tamil. For the very first time by GEG APAC, this is going to be a monthly event. After this, we're going to have it in every second Saturday. The time will be remain in 5 p.m. Hopefully you all can join with us. மீண்டும் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் இங்கு நன்றி கூற நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம். அதே வேளையில் எங்களுடைய படைப்பாளர்கள் நான் இங்கே வந்து இணைய அழைக்கின்றேன். வணக்கம் நாகா சார், கார்த்திக் சார். வணக்கம் வணக்கம் சார். வணக்கம். ஸோ இது முதல் முறையாக நம்ம செய்திருக்கோம் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ். So hopefully everyone okay, we need to add Karthik sir. Okay. Okay, we are having some troubles here. All right. So I just closing this with English lah, so that everyone will get ideas of what we are going to share. And thank you very much to Naga sir and also Karthik sir. We have some little bit troubles and little bit errors in connectivity. You know, what we call it's a common thing when we using the technology. So thank you, Karthik sir. Karthik sir, your mic is muted. And okay, so, saya I'm also like to wish thank you very much to the organizer, Ms. Prema, and my friend Mr. Nagalingam, and the viewers. Thank you for your lovely comment. Hopefully we can meet on another time. Okay, thank you very much. Thank you, Cikgu Karthik. And now we have few words from Cikgu Naga. Thanks a lot, PREMALATHA, and thanks for the viewers. And let's rock again next month. So see you all again. Thank you all. Thank you, viewers, and we already shared the cert link for you. Hope you got the cert link in YouTube, and here also I just launch it in here. And thank you everyone, and we will meet again in our next event, GEG APAC monthly event with a new topic, gamification. Thank you everyone. Thank you and bye.